We have to come to him for his help to have this place occupied. So he was with a very open heart he accepted to give this place to us. So very thanks to both of you. Yeah. And now I need to really thank my volunteers. I have 14 volunteers with me here, who are nearing 40 and above 40. And I don't think without these people's help and they have physically, emotionally, monetarily, they have helped me to grow this event to this level, having the chief guest and all the people who are sitting here. So very highly appreciable thanks to all the volunteers. A big kudos to my team, guys, please. Okay, now let me come to the another topic. So what is Wake Up Parent? That is the main topic of this event, right? So why did I name it Wake Up Parents? Is it something like, are we sleeping now? No, right? We are still alive, and we run through with many things in our life, doing many activities. We have enough things on our plate. But நமக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்மளால நம்ம குழந்தைகளோட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியறது இந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we get very little time to talk to our kids because we are running for money. It's always that way. So and why am I saying wake up parents? So we all have to wake up. நம்ம ஒரு நாள் எழுந்துட்டு தான் ஆகணும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. உடனே wake up parents, child abuse உடனே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கும் தெரியுமே சைல்ட் அபியூஸ்னா என்னென்ன. ஸோ நாங்களும் எங்கள் குழந்தைகளை டீச் பண்ணுறோமே குட் டச் என்ன பேட் டச் என்னென்னு. பட் do you think is that the only thing that is called as abuse? No, right? So we have different kinds of abuses happening in this world. Okay, so we are going to see all those things in the presentation, but how are we going to address all those things? So have we ever spoken about these things openly with our kids? What kind of abuse they are going through? Have we ever checked? Have we ever given importance to their school life? Are they happy at home, or are they really in trouble? What are they doing? இந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரதுக்கு தான் பாலியல் வன்கொடுமை விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த வேக்கப் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, கேட்கலாம் அப்படி என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுற போகிறீங்க? தெர் ஆர் மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தேர். ஸோ சைல்டு அபியூஸ் உலகம் முழுக்க பேசிட்டு தான் இருக்கா. ஸோ வாட் ஆர் யூ கைஸ் கோயிங் டு டூ? That's where we came up with the concept of W3H model. First three W's are what do you know about child abuse, and where do you report an abuse? Either you can be a victim or someone else, right? And why an education about child abuse is important. Last but not least, how do we prevent child abuse 100%? So these 4 questions will open an eye of individuals to look at what are the parameters we have to look at it. எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கான நம்மளுடைய ஸ்பேஸை கொடுக்கணுங்கிறத இந்த 4 கேள்வி மூலிமா with my experts எங்களுடைய presentation is going to talk about insights in depth of what is child abuse, what kind of child abuses we have. So this is a concept of W3H. So இது parents இந்த செஷன் நடந்துட்டு, then what is next? Parents have to go back to their kids, educate them on these abuses. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கே தெரியாம he or she might be in trouble. நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் சைல்டு அபியூஸ்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் உமன் அப்படின்ட்டு, கிட்ஸ் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள்னு. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் the study of American University has stated 2 out of 5 boys are being abused. இது எந்த ஒரு கேஸுமே வெளில வந்தது கிடையாது. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா ஒரு boy has been abused by someone அப்படின்ட்டு, பட் statistics is telling that. When that is telling, so we need to be very aware of what is this and everything, right? So in the 4 கேள்விகளுக்கான ஆன்சரை we have to go and educate our kids. They have to come and write on their own hands to say what is their thought about these 4 questions. And to make it more interesting, we made it as a my future as a drawing competition. குழந்தைக்கு 4 கேள்வியை கொடுத்துட்டு எழுதிட்டு போடினா அது நான் என்னத்தை எழுதுறதுன்னு போயிடும். ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்காக
concept of my future in the drawing that we have planned. So in the event முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will work with Mr. Satish sir to identify how many people, how many kids that we can have to conduct the actual competition for the kids, and then finally winners and runners from each age wise or each class wise will be selected. So considering the time, let me finish it quickly so that other people can continue. So the family members and their kids, and where they end up their life, how they are ending their life, is it happily or in a very sad mode, or how they are ending it, அந்த இதில் இந்த புக்கு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு இட்ஸ் அ ரிலீஸ் டே. ஸோ வந்துட்டு and I want to tell one thing, okay, you have to clap for this. So I have written this book, and this book, whatever the money that I am collecting, okay, that is going to be spent for all future events. So none of the single paise from this book is going to be used for any of the personal reasons. It's going to be for the further events. I have quoted that as 150, but today எங்கே எடுத்தாலும் நமக்கு சலுகை தான் முக்கியம், நம்ம எல்லாருக்குமே. நானுமே அதை தான் எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ வந்துட்டு I have made it as 100 rupees. So today crowd, please help the Wake Up Parents team, the volunteers and all of us to make joy of this event by buying the book and contribute to the events. And the final and last one. So as I said, the volunteers are the people funded this event, and it's not one person. And though I say that I'm the founder of this organization, but it is funded by many people, and I'm still working with many people, corporate. This is the reason we have called the media and press people to get this. And the one who is getting right now is Mahin. He is the event management guy. Without him, this would have been. அவர்கள் தொடங்கியிருக்கின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி, விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, பெண் குழந்தைகளுக்கான பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த அருமையான நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு சதீஷ் கண்ணன் அவருடைய தகப்பனார், திரு சிவா, திருமிகு சேஷ ராஜகோபாலன் அவர்கள், சிவா மற்றும் இங்கே குழுமியிருக்கின்ற சான்றோர்களே, ஆண்டோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் தமிழ்நாடு சிறைத்துறை துணைத் தலைவராக சென்னையில் பணிபுரிந்து வருகின்றேன். கடந்த 15 ஆண்டு காலமாக சிறைத்துறையில் பல்வேறு வழக்குகளில் உட்பட்டு வருகின்ற சிறைவாசிகளை கையாண்டிருக்கிறேன். அதிலே இந்த போக்சோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த அந்த சட்டத்தில் வருகின்ற சிறைவாசிகளை நான் தனியாக கூப்பிட்டு அவர்களை விசாரிப்பேன். அவங்க சொல்கிற காரணமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான காரணமாக இருக்கும். நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட்ருப்போம் ஒரு விஷயத்தை, அதாவது இப்போ ரொம்ப ஃபெமிலியராக செல்ஃபோன், இந்த மொபைல் ஃபோனை சின்ன குழந்தைங்கிட்ட கொடுப்போம். ஏதாவது அழுதாங்கன்னா உடனே எடுத்து கொடுத்துருவோம். அல்லது நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணணும், அந்த ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறது பசங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா உடனே செல்ஃபோன் கொடுத்து அவங்கள அப்படியே சரி பண்ணுவோம். இந்த பழக்கம் எப்படி பின்னால் கொஞ்ச நாள் ஆக என்ன பண்ணுறோம், அந்த செல்ஃபோனை அவங்ககிட்ட கொடுக்குறது நல்லதில்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுவோம். அப்போ முடிவு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா டோட்டலாக கட் பண்ணுவோம். நம்ம செல்ஃபோனே எடுக்கக்கூடாது, கையை தொடக்கூடாது அப்படிப்போம். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க, இது எங்கே கிடைக்குதோ அந்த சோர்ஸுக்கு போவாங்க. பக்கத்து வீடு, ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிரைவர், தெரிஞ்சவங்க, அவங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் எங்கே அந்த அக்சஸ் கிடைக்குதோ அந்த இடத்த நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை நம்ம கண்காணிக்கவே மாட்டோம், கண்காணிக்க முடியாது, தெரியாது நமக்கு. வீட்டில் தெரிஞ்சால் ஏதாவது பிரச்சனை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அதுக்கு தெரியாமல் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல தான் இந்த பாலியல் வன்கொடுமை தொடங்கும். போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் 2 பேருக்கு அங்கே தொடங்கும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கு அடுத்தது ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது ரெகுலராக வந்து யாரையாவது ஒருத்தர்கிட்ட நம்பி அனுப்புவோம், டிரைவர் அல்லது வேறு ஏதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த மாதிரிலாம் அனுப்புவோம். அங்கே வந்து பிரச்சனை வரும். ஒரு உதாரணம் வந்து 2009 கடலூரில் ஒரு 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 ஆள் வந்து ரிமாண்டில் வரான். என்ன கேஸ் அப்படின்னா, அந்த அந்த பர்டிகுலர் அந்த பர்சன் அந்த பிரிஸ்னரோட குழந்தையும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையும் ஒரே ஸ்கூலில் ஒரே கிளாஸில் படிக்கிறாங்க. 2 பேரும் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்க, 9 வயசு 2 பேருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வருஷமாக வந்து அந்த அந்த ஆள் தான் அந்த 2 குழந்தைகளையும் சைக்கிளில் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் இருந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துருவார். 2 இயர்ஸாக பண்ணியிருக்கான். அதனால் வந்து இப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை, எந்த பயம் இல்லாமல் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் அவன் போதையில் இருக்கான். அந்த போதையில் இருக்கிற போது என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த ஸ்கூலில் இருந்து முதல்ல அவனுடைய குழந்தைய கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுறலாம். திரும்ப வந்து சைக்கிளில் போயிட்டு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போகணும். திரும்ப 2வது மறுபடியும் போய் அந்த பொண்ணை இங்கே அங்கேயே உட்கார வச்சுட்டு வரோம், நீ இங்கே இருமா அப்படின்ட்டு உட்கார வச்சுட்டு வரோம். திரும்ப போய் அந்த குழந்தைய எடுத்துகிட்டு வரும்போது வழியில் வந்து அந்த கரும்பு வயலில் ரேப் பண்ணுறாரு 9 இயர் கேர்ள். அது ரொம்ப கொடூரமான கடலூர் மாவட்டத்திலே ஒரு புரட்டி போட்டு கேஸ் இருக்குது, பெரிய கேஸ். அப்போ 2009 அந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்கும். சமீபத்தில் ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்போட ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஓனர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை வந்து அவருடைய மொபைல் ஃபோனை வாங்கி டேபிள் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரிக்கு வேண்டாம் கால் வருது, தொடர்ந்து கால் வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த காலை அட்டன் பண்ணுறாங்க. அட்டன் பண்ணோடனே டைரெக்டாக பேசலாம், யார் என்னன்றது கொஞ்சம் நல்லா பேசாமல் டைரெக்டாக, ஆனால் எனக்கு வந்து 2 ஸ்ட்ரிப் வேணும், எனக்கு 1 ஸ்ட்ரிப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னென்னா போதை மாத்திரை. கேகே நகரில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப், ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு 100 ரூபான்னா அந்த அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் அவன் 1000 ருபீஸ்க்கு விற்கிறான். வெளியில் மெடிக்கல் ஷாப்பில் அதே அந்த மாத்திரை 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுன்னா இவன் 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணுறான். தெரியுமா உங்களுக்கு? 10 lakhs per day போதை மாத்திரை. கால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து இருக்குது. ஃபோன் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு கால் கட்டினா அடுத்த கால் வருது. சிட்டி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறோம். இதை சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இன்றைக்கி வந்து செயின் ஸ்நாச்சிங், இது வந்து அபியூஸ், இது விஷயங்கள் எல்லாமே அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். அதை வந்து பக்காவாக ஸ்டடி பண்ணிட்டாங்க. சைதாப்பேட்டையில் நாங்கள் வந்து சைதாப்பேட்டை சப்ஜெக்டில் ஒரு பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் போக மாதிரி மாற்றிருக்கோம். அதாவது ஃபஸ்ட் அஃபண்டர்ஸ் மட்டும் அங்கே வச்சு அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கோர்ஸ் காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 6 மணி வரைக்கும் கோர்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு திரும்ப சென்னைக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அது மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். அந்த அந்த இடத்துல தான் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டடிலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கேஸ் ஒரு கண்டுபிடிச்சோம். அவங்க வந்து சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க, காலேஜ் பசங்க, ஸ்கூல் பசங்க எல்லாமே ட்ரக் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க நிறையா இருக்குது. ட்ரக்கு வந்து நம்ம மாத்திரை, இந்த கஞ்சா, மீன் இந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும் இல்லை, அது இல்லாமல் நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் நம்ம தேவைன்னு தெரியல, சின்ன பசங்க பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு பையன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான், காலேஜில் படிச்சிருக்கான். இப்போ 2nd இயர் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறான். அவன் வந்து ட்ரக்கில் இன்வால்வ் ஆகிட்டான். அவனுக்கு தேவை வந்து ஒரு நாளைக்கு 200 ருபீஸ். அவன் வீட்டுக்கு தெரியாமல் அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா வேணும். அந்த 200 ரூபா எடுக்கிறது என்ன செய்யறான், டெய்லி வந்து அவங்க ஏரியாவில் இருக்கிற தெருவில் பால் பாக்கெட் போட்டு போவாங்களா, வீட்டில் கேட்டில் ஒரு பை மாட்டிருப்பாங்க, அந்த பையில் ஒரு பால் பாக்கெட் போட்டு போகிறாங்க. அதை வந்து 20 பால் பாக்கெட் கலெக்ட் பண்ணுவோம். 10 லிட்டர். 1 லிட்டர் வந்து டீ கடையில் போய்ட்டு, டீ கடையில் ஆவின் பால் 40 ரூபா, இவன் போய் 20 ரூபாய்க்கு கொடுப்பான். அதை 10 லிட்டர் 20 ரூபா, 200 ரூபா. அவனுக்கு அன்னைக்கு பட்ஜெட் 200 ரூபா. அந்த 200 ரூபா எடுத்துட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி இந்த தெருவில் போவோம், அடுத்த நாள் இந்த தெருவில் போவோம், இன்னொரு நாளைக்கு இந்த தெருவில் போவோம். இப்படியே வந்து மாற்றி அப்படியே காலம் செஞ்சுருந்துருக்கான். கண்டுபிடிக்க முடியல.
அப்புறம் ஏதோ இடத்துல சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் மாட்டிக்கலாம், மாட்டி ரிமாண்ட் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு அரசு ஊழியர். அவங்களுக்கு பையன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது. என்ன நினச்சிருக்காங்க, பையன் வந்து நேரத்தில் 5 மணிலாம் எழுந்திரிச்சு கிரவுண்டுக்கு போகிறோம், வாக்கிங் போகிறோம், ஜாகிங் போகிறோம், பரவாயில்ல நல்லா ஒழுக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இவன் பால் பாக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக காலையில் நேரத்தில் நினச்சி போயிருக்கோம், எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி பண்ணியிருக்கான். அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்ச உடனே 4 பேர் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து இந்த விஷயத்தை என்ன எதுக்காக வந்திருக்கான்னு தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியாதுன்னாங்க. இந்த விஷயத்தை சொன்னதும் 4 பேர் கதை எழுதிட்டாங்க. அதனால அவன் பையன் எங்கே போகிறான் என்ன வரான்றது நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்டால் ஒரு பதில் சொல்லுவாங்கல்ல. என்னதான் வந்து அப்படியே பொய் ரொம்ப நாளைக்கு சொன்னாலும் அதில் ஒரு உண்மை தெரியும். ஒரு பொய் சொன்னான்னா அதில் வந்து அது பொய்ன்றதுல ஏதோ ஒரு அவன் சொல்கிறதுல பொய் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு அது புலப்படும். டீப்பாக கவனிச்சா புலப்படும், மேப்பாக எடுத்தால் புலப்படாது. அப்போ விஷயத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு இயல்புக்கு மாறாக ஒரு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்டால் பதில் கிடைக்கும், கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் சின்ன பசங்க ட்ரக்கில் வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிட்டாங்க. அதில் வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸால தான் முடியும். இந்த ட்ரக்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸால தான் எல்லா தவறும் நடக்குது. சைல்டு அபியூஸ் நடக்கிறது அதில் தான். செயின் ஸ்நாச்சிங், திருப்பி என்னென்ன இவ்வளோ இருக்குது, நம்ம வந்து நினச்சி பார்க்க முடியாத தவறுகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது ட்ரக்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில். அந்த மாத்திரை ஒரு மாத்திரை போட்டாங்கன்னா அவன் வந்து என்ன செஞ்சோம் செய்வான். ஒரு பிளேடை கொடுத்து போயிட்டு அந்த பொண்ணு கழுத்தை அறுத்துட்டு வா அப்படின்னா அறுத்து வந்துடுவான். ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ட்ரக் அடிக்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, எனக்கு மாத்திரை கிடைக்காது. ஒருத்தர் வந்து மாத்திரை கொடுத்து அதை அப்படியே செஞ்சுட்டு வா அப்படின்னா அப்படியே செய்வான். 1% கூட டிவியேட் ஆக மாட்டான், 100% அப்படியே செய்வான். ஏன்னா அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படி இருக்கும், கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவன் ட்ரக் அடிக்ட் வந்து இப்போ நம்ம இந்த சாராயம் குடிச்சாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவான். சாராயத்துக்கு போத வந்து எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க பழமொழி, சாராயத்துக்கு போத காலில் நிறைய போதை போட்டோன்னா கால் ஆடிட்டு போவோம், அப்படியே ரோட்டில் எந்த பக்கம் வந்து நடந்துட்டு போயிட்டு இருப்பான். கஞ்சாவுக்கு போதை வந்து கண்ணில், அவன் கண்ணு சுற்றிட்டு இருக்கான், ஆள் நேரம் நடந்துட்டு இருப்பான், அவன் அப்படியே கண்ணில் சுற்றிட்டே இருக்கும், எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும், கண்ணு சிகப்பாக இருக்கும், அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் இந்த மாத்திரை போட்டோம் அப்படின்னா எந்த சிம்டம்ஸுமே கிடையாது, அவனை பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது, நார்மலாக இருப்பான். ஆனால் அவன் அப்படியே பயங்கரமான ஒரு வெறியோடு இருப்பான். யார் என்ன சொல்கிறாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருப்பான். அல்லது அவனுக்கு என்ன மனசில் அந்த நேரத்தில் தோணும் அதை செஞ்சிருவான். செயின் ஸ்நாச்சிங் நீங்கள் வந்து நடக்கிறதுல 80% அவன் வந்து அதை அடிச்சுட்டு போய் இந்த செயின் எடுத்துகிட்டு போய் விற்று சொத்து சேர்க்கணும் அப்படின்றதே கிடையாது. இந்த ட்ரக்கு யூஸ் பண்ணணும், அதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க. அடுத்து செல்ஃபோன் வாங்கும். நிறைய சைதாப்பேட்டை சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் 20-30 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தா ட்ரக்கு இல்லைன்னா செல்ஃபோன் இல்லைன்னா லேப்டாப், இந்த 3 விஷயத்துல தான் வராங்க, வேறு கேஸில் வராது. அதனால் இப்போ வந்து இந்த அப்யூஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம வந்து எதையுமே வந்து கூர்ந்து கண்காணிக்க முடியறதில்ல. கூர்ந்து கண்காணிச்சோம்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சின்ன சின்ன டிவியேஷன்ஸ் இருக்கும்போதே கேட்டுருணுங்க. பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, சின்ன சின்ன டிவியேஷன்ஸ் இருக்கும்போதே கேட்கணும். நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும்போது அப்படியே விட்டுட்டு அது விருட்சமாக வளர்ந்த பிறகு அதை வெட்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, தப்பு. களை வந்து சிறுசாக இருக்கும்போதே எடுத்துடணும். அது வளர்ந்து பெருசாச்சுன்னா நம்ம கத்தி போட்டு அறம் போட்டு அறுத்தி எடுக்கணும். சிறுசாக இருக்கும்போது நம்ம 2 விரலில் எடுத்துடலாம். அப்போ எடுக்க தவறணும்னா அறம் போட்டு அறுக்கணும், அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், கஷ்டம். அது ட்ரக்லேருந்து மீட்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒரு பையன் வந்து பேசினான், ட்ரக்கில் வந்து ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி எல்லா தவறும் பண்ணிட்டு ஒரு 6 மாதம், அவங்க அப்பா கொஞ்சம் வசதியானவர், 6 மாதத்தில் ஒரு 16 வயசு பையன் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ செலவு முடியும்? 6 மாதத்துக்கு அவன் வந்து செலவு எவ்வளோ, நம்மளாம் எவ்வளோ முடியும்? 6 மாதத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணிக்க முடியும்? பாக்கெட் மணிங்கிற பேரில்
8.5 லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்கான். 6 மாதத்தில் 8.5 lakhs வந்து ட்ரக்குக்காக செலவு பண்ணியிருக்கான். அவன் வெயிட்லாம் குறைஞ்சி 31 கிலோவாக மாறிட்டான். 54 கிலோ இருந்த பையன் 31 கிலோ. அவன் வந்து எல்லாமே தும்முனா ரத்தம், இருமுனா ரத்தம், யூரின் பிளட்டு, மோஷனில் பிளட், எல்லாம் பிளட்டு அப்படி எவ்வளோ போக ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவன் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவனை போய் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சேர்க்குறாங்க. சேர்த்து இப்போ மீட்டுட்டாங்க, உயிரோடு இருக்கான். ஆனால் அவன் போய் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அவன் பேசலாம். அவன் பேசுறது கேட்டால் நமக்கு உடனே நடக்கும். அந்த ட்ரக்குக்காக அவன் என்ன வேணால் எப்படிலாம் வந்து எதையும் செய்ய தயங்காமல் செய்வாங்க அப்படின்றது அவன் சொல்லும்போது ப்ராக்டிக்கலாக அனுபவிச்சு வந்தாங்க. அவன் சொல்லும்போது நமக்கு அப்படியே ஒரு நடுக்கமாக இருக்கும், அவ்வளோ சீரியஸ்னஸ். அதனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பசங்களை வந்து ரொம்ப கூர்ந்து கண்காணிக்கணும். கூர்ந்து கண்காணித்தோம்னா எந்த தப்பும் நடக்காது. நம்ம வந்து தவறு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்துட்டு அப்புறம் பின்னால் வந்து வருந்துறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா நடந்தது தான், மறுபடியும் மீட்க முடியாது. அதை நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பசங்களோட பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ட்ராக்ஷனில் தான் தெரியும். எனவே இந்த அருமையான வாய்ப்பளித்த நண்பர் கண்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர் சிவா, இந்த சிவா வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் எங்கள் அப்பா சிறை கண்காணிப்பாளர் இருந்தார். கடலூர் 2007 இருந்தார். அப்போ வந்து அவர் தெரியும். அவர் தான் எனக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார். மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir. Thanks a lot. Now I would like to ask Mr. Satish to come on stage. இனிய மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இது ஒரு அருமையான ப்ரோக்ராம், ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரோக்ராம். என்ன ஒரே ஒரு காரணம் அப்படின்னா உழைப்பு. இன்னைக்கு பணம் யாராவது வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு ஓகே சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பணம் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அந்த நேரமும் உழைப்பும் இப்போ நம்ம டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்க முடியாது வேறு யாருக்கும். ஆனால் வேக்கப் பேரண்ட்ஸ் டீம் அதை பண்ணுறாங்க. பணம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகிடுச்சு இன்றைக்கி. அந்த நேரமும் உழைப்பும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக இந்த நேரத்தையும் அவங்களோட உழைப்பையும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்களோட இந்த லான்ச் ப்ரோக்ராம் இங்கே லெல்பிரமாஸ் என்னோட பிளேஸில் நடக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உண்மையிலே இந்த வேக்கப் பேரண்ட்ஸ் இந்த இனிஷியேட்டிவ் இட் ஹாஸ் டு கோ வைட். திரு டிஐஜி முருகேசன் சார் அவர் சொன்ன மாதிரி வருமுன் காக்கிறது, குறிப்பாக அவர் அதை தான் சொன்னார். வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வருமுன் காக்கிறதுக்கு இந்த வேக்கப் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்குன்றது எந்த விதமான ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. இன்றைக்கி இந்த சின்ன க்ரௌட், ஆனால் இன்றைக்கி வாலண்டியர்ஸ் வந்து க்ரௌடை விட அதிகமாக இருக்காங்க. பட் இது நீடே இல்லாமல் இந்த ஒரு அப்யூஸ் அப்படின்ற ஒரு அந்த சைல்டு அப்யூஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரிவென்ஷன், அதுக்கு ஒரு நீடு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இவங்களோட முயற்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட நம்பிக்கை. அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் டெஃபினட்டாக அந்த டீமுக்கு எப்போயுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஓகே, இப்போ சப்ஜெக்ட் அண்ட் சேஷராஜகோபால் ஐயா அனுபவத்தில் முதிர்ந்தவர், அண்ட் டிஐஜி சார் முருகேசன் சார் நிகழ்ச்சிகளை கண்கூர்ந்து பார்த்தவர். அண்ட் இதுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா ரொம்ப ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் இருக்கேன். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரிவென்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்ற ஸ்டேஜில் நான் இன்வால்வ் ஆகிறேன். ஐ திங்க் த டீம் ஹாவ் சூசன் தி ரைட் ப்ரொஃபைல்ஸ். கரெக்ட். வருமுன் காக்கிறது, வந்ததுக்கப்புறம் ரெக்டிஃபிகேஷன் அண்ட் அனுபவம், சாரோட அனுபவம். ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த ப்ரோக்ராம். மோரோவர் ஐயா அவர்கள் எஜுகேஷன் லைன்லேருந்து வந்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக வி கேன் ஆக்சுவலி ஹியர் லாட். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வழிமொழிகள் இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு
குறிப்பாக சார் சொன்ன மாதிரி வருமானம் காக்கிறதுல தான் நான் வந்து மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நேரம், அவங்க நேரத்தை எப்படி செலவழிக்கிறோன்றது தெரியல. இன்னொன்று, அவங்க எப்படி செலவழிக்கிறாங்கன்றதுக்கு கண்காணிக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு நேரம் இல்லை. இது ரெண்டுமே பெரிய முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருது. அவங்களோட வேர்ல்டு தெரிஞ்சிக்க முடியறதில்ல நம்மளால். குறிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சோஃபார். மெயினாக வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது வந்து, ஒன்று பேரண்ட்ஸ், சார் அவனுக்கு இந்த எக்ஸாம் இருக்குது, இந்த கிளாஸ் இருக்குது, அந்த கிளாஸ் இருக்குது, ரொம்ப டைட், இதில் போகிறோம், அதில் போகிறோம், இதில் போகிறோன்றது ஹைலி பேக்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். சார் நான் எஜுகேஷனில் வந்துட்டு, என்ன சார் நீங்களே நெகட்டிவாக சொல்கிறீங்க எஜுகேஷன் அப்படின்னு. அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். அவனுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், எது கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணும், அது வந்து அளந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே அதை அவனை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே அவனோட அந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருது. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அளந்து கொடுக்கணும். அந்த அளந்து எங்கே கொடுக்குறோம், யார் கையில் கொடுக்குறோன்றது இருக்குது. எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுக்குறோம், எப்படி கொடுக்குறோன்றது பொறுத்து இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி கண்காணிக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. சிசிடிவி இல்லாத இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம குழந்தைங்களை அனுப்பலாமா? யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். மேல் ஃபீமேல் டீச்சர் மிக்சர்ஸ் 50% அந்த பாலினம் பேலன்ஸ் பண்ணாத இடத்துல நம்ம குழந்தைங்களை அனுப்பலாமா? நம்ம யோசிக்கணும். அதே சமயத்தில் ஒரு தனிமை அமையிற மாதிரி, அதாவது ஒரு காரில் 2 பேர் தனியாக போகிறாங்களா, இல்லை ஒரு ரூமில் 2 பேர் தனியாக இருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம டபுள் செக் பண்ணணும். எனக்கு 2 பொன் குழந்தைகள். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு ஆக்சுவலாக ஒரு மை வைஃப் இஸ் கேரிங் ஃபார் 3rd இஷ்யூ. அண்ட் அது ஆண் குழந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது பெண் குழந்தையாக இருக்கலாம், அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் பொறுப்பு வந்து ஆண் குழந்தை பெற்றவங்களாலும் சரி, பெண் குழந்தைங்க பெற்றவங்களாலும் சரி, 2 பேர்த்துக்கும் ஈக்குவல் பொறுப்பு இருக்குது. அதை நம்ம வந்து சரியான முறையில் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டியில் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, நம்மளுடைய நேரத்தை குழந்தைங்க கண்காணிப்புக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்குறன்றது ஒன்று இருக்குது. 2வது, நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்த நேரத்தை அவங்க எப்படி அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்றதும் இருக்குது. ஸோ அவங்கள எல்லாத்தையும் என்கேஜ் பண்ணிட்டேன், ஸோ தேர் ஆல் ரைட் அப்படின்றதோடு நின்று போகிறது கிடையாது. என்கேஜ் பண்ணதில் எவ்வளோ தூரம் அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்றதை பொறுத்து இருக்குது. அதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோமா, அவங்க உண்மையிலே எடுத்துக்கிறாங்களா, அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்னால் அந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டினியூ பண்ணுறாங்களா, இல்லது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்னால அந்த ஆக்டிவிட்டி கண்டினியூ பண்ணுறாங்களான்றது கண்டுபிடிக்கணும். இன்னைக்கு குழந்தை எனக்கு மேத்ஸ் வரலப்பா, நான் ஸ்கூலுக்கு போகலப்பான்னு சொன்னோடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கண்டுக்கிறதே இல்லை. அடித்து துவச்சி காலையில் அந்த வேனில் தூக்கி போட்டு பஸ் ஏற்றிடுறோம், அவன் போயிடுறான். அவனுக்கு அங்கே என்ன வேர்ல்டுன்னு தெரியறதில்ல. அண்ட் இந்த அப்யூஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். அப்யூஸ் சொன்ன மாதிரி சார், இந்த தொடுதல் அதில் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய விஷயத்தில் இருக்குது. எஸ்பெஷலி நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து பேக்லாக். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பேக்லாக் அப்படின்றது நமக்கே இருக்குது. ஆஸ் அ அடல்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், நமக்கு நிறைய விஷயம் லைசன்ஸ் ரெனியூவல் பண்ணணுன்னு இருக்கும். அண்ட் அந்த பில்டிங் ரொம்ப நாளாக நம்ம ஒயிட் வாஷ் பண்ணணுன்னு இருக்கும். அண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு பர்சனல் டார்கெட் இருக்கும் வீட்டில் நிறைய. இப்போ வீட்டு ஒர்க்கோ இல்லை ஆஃபீஸ் ஒர்க்கோ நிறைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தள்ளிகிட்டே போவோம் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அப்போ தள்ளிகிட்டே போகும்போது ஒரு பாயிண்ட் இன் டைமில் நம்மளுக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறுது. நிறைய விஷயம் டு டூ, பட் நத்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றது. பட் குழந்தைங்களோட மனநிலைமையில் போங்க, நீங்கள் 4 நாள் நீங்கள் டூர் கூப்பிட்டு போயிட்டீங்க, குழந்தைய லீவ் போட்டு, அந்த 4 நாள் ஸ்கூலில் என்ன ஆச்சு? ஏகப்பட்ட ஒர்க். இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலில் வந்து இவ்வளோ தான் ஒர்க்குன்னு கிடையாது, ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருக்குது. அந்த 4 நாள் அந்த குழந்தைய பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் எஃபோர்ட் எடுக்கணும்? அதில் குழந்தைங்க ஃபெயில் ஆகுறாங்க. என்னுடைய ரிசர்ச்சில் நான் வந்து அனுபவபூர்வமாக பார்த்தது. அந்த பேக்லாக், முதல் நாள் பேக்லாக் 2வது நாள் ஹெவி ஆகிடுது. அது 3வது நாள் போகும்போது, ஏன்னா முதல் லெசன் புரிஞ்சாதானே 2வது லெசன் புரியும், கரெக்ட்? ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் ஒழுங்காக அவன் படிச்சிருந்தா தானே 2வது வருஷம் புரியும். எல்லாம் மக்கப்பில் போயிடுச்சு. அண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸு, டார்க்கு, மார்க்கு, கட் ஆஃப் இப்படி போயிடுச்சு.
குழந்தைங்க இதனால் என்ன ஆகுது, பேக்லாகில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க. தேர் அன்ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ். அவங்க ஏஜில் அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அது நான் பண்ண தப்புன்னு நினச்சிக்கிறான் அவன். கிடையாது. என்விரான்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குது, குழந்தைங்க மேலே திணிக்குது. என்விரான்மெண்ட் காரணமாகுது. ஒரு குழந்தையோட பேக்லாக்கு குழந்தை மட்டும் காரணம் கிடையாது. பேரண்ட்ஸ் காரணம், டீச்சர் காரணம், அந்த இன்ஸ்டியூட் காரணம், அண்ட் நம்மளோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் காரணம், அண்ட் குழந்தைக்கு முறைப்படி கொடுக்கக்கூடிய கல்வி ஒரு காரணம். அந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால பேக்லாக் உருவாகுது. அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அது குழந்தையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவன் தான் கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. நம்மக்கிட்ட பொறுப்பு இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பேக்லாகை குழந்தைங்களுக்கு குறைக்கிறது மூலியமாகவே நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம். அவங்க எல்லாத்துலேயும் ஈஸியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. தே வில் இன்வால்வ் இன் டு தி ரைட் ஆக்டிவிட்டி. அவங்களுக்கு எது பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்றதுக்கே நாம கொடுக்கலாம். நல்ல விஷயம் எதுன்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தெளிவாக சார் சொன்னார். மற்ற விஷயங்கள் எப்படி எல்லாம் நடக்குது, அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணுன்ட்டு. கல்வித்துறையில் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம அவங்க படிக்கிற டைமில் இந்த மன உளைச்சல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த பேக்லாக்னால நிறைய வருது. அதனால தே ஆர் கெட்டிங் அப்யூஸ்ட். என்னடா இவ்வளோ தான் மார்க் வாங்குவியா, தட் இஸ் ஆல்சோ an அப்யூஸ். எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்துட்டேன், நீ எத்தனை டியூஷன் போகிற, அப்பயும் இவ்வளோ தான் மார்க் வாங்குறியா, தட் இஸ் ஆல்சோ an அப்யூஸ். ரியலைஸ் தட். அப்யூஸ்னால் பெருசாக பெரிய வேர்டு அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த சின்ன விஷயமே அண்ட் இந்த குழந்தைக்கு காரணம் கிடையாது. அந்த டீப்பாக உள்ளே இறங்கி பார்த்தோம்னா அவன் காரணமாக இருக்க மாட்டான். பட் நாம் கேட்குறதே அது ஒரு அப்யூஸ்ன்ற வகையில் ஆகுது. அதனால் அவங்க வேர்ல்டில் இறங்கி அவங்க மனசு புரிஞ்சு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நடந்துக்கிறது மூலிமா, இல்லை ஒரு சில அந்த துறையில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலிமா இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வெளியே கொண்டு வரலாம். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஒரு சமயத்தில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு காரணமாக போயிடுது. எங்கே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குதோ அதை நாடி போயிடுறாங்க. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ், க்ளோஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் அவங்கள கரெக்டான ஒரு இடத்துல எடுத்து கொடுக்கறது, பேரண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது சொல்லிவிட்டு இந்த டீமோட முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் முருகேசன் சார் அண்ட் சேஷா ராஜகோபால் அவங்களுக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. The child abuse. It says childhood should be carefree, playing in the sun and not leave. Says itself. It has been said by Dev Palsar. Now. And another copy will be released by Mr. Satish to Mr. to the DAG sir. கண்டிப்பாக இந்த புக்கு நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். இந்த 10,000 ரூபாய்க்கான காசோலை எதுக்கு சும்மா வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு இல்லை. இன்னும் புத்தகம் எழுத வேண்டும், இன்னும் சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டும். பாராட்டு என்பது ஒருவனை ஊக்குவிக்க வேண்டும். சிலர் பாராட்டுக்கே தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பாராட்டு எங்கடா கொடுக்குறது, எங்கேயாவது விற்குமா, வாங்கிடலாமா? சிலர் பாராட்டிலேயே மூழ்கி வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுகிறார்கள். நமது கண்ணன் புத்திசாலி,
இந்த நம்முடைய பாராட்டை எல்லாம் மிக பக்குவமாக பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்று நம்புகிறேன். அவருக்கு எனது வாழ்த்து. இப்படி நல்லா பேசுவார்னு இருந்தால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் செக்கில் கூட எழுதியிருப்பேன். இங்கே வந்து அப்புறம் எழுதிட்டு என்னையே மிஞ்சிடார அவர் நல்லா பேசுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பேன். கண்ணனுக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புத்தகம்னா வாசகனே, வாசகர் இல்லாமல் புத்தகம் இல்லை. உனக்குத்தான் எத்தனை புத்தகங்கள் நாம். வாசகனே, உனக்கு எத்தனை புத்தகங்கள் காத்து கிடக்கின்றன. தினமும் நாளுக்கு நாள் புத்தக எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே வருகிறது. புத்தகங்கள் நம்மையெல்லாம் எங்கோ கொண்டு செல்கிறது.